सत श्री अकाल। ऑनियर देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ रमन तूर। मानसा इस वेले सब दा फेवरेट खेतर बनया होया है क्योंकि मानसे दे उत्तों बहुत सारियां जड़ियां दावेदारियां तय कीतियां जा रही ने। बहुत सारे जिहड़े आगू आ जिन्हां ने इलैक्शन लड़नियां ने और खास तौर पर कांग्रेस दे विच फिर तो इस नूं लैके खाना जंगी शुरू हुई है। बहुत सारे उम्मीदवार आ जिहड़े अपने आप नूं उत्थों जिहड़ा उम्मीदवार ऐलाने जाण इस चीज़ की आस कर रहे हैं। पर इन्हां सारियां चीज़ों के दरमियान बहुत सारे मीडिया हाउसेस ये खबर चला रहे हैं कि संयुक्त समाज मोर्चे के वलों रुलदू सिंह मानसा तो उम्मीदवार ऐलान दिता गया है। हालांकि रुलदू सिंह मानसा जी के नाल हुणे फोन पर गलबात हुई जिहदे विच उन्होंने कहा कि हासे भाने सब कह रहे हैं पर उन्होंने कहा कि उत्थे मेरे तो बिना होर कोई उम्मीदवार होगा भी नहीं। सो उन्होंने कहा कि अज नहीं तो कल जिहड़ा ऑफिशियली भी इसकी अनाउंसमेंट हो जाऊगी कि मानसे तो रुलदू सिंह मानसा ही चोण लड़नगे। पर इन्हां सारियां चीज़ों के दरमियान जे दूजियां पार्टियां के पक्ष तो देखिए तो मानसे तो खास तौर पर जिहड़े कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अजे उथों जिहड़े अपने उम्मीदवार नहीं ऐलाने, कुछ उम्मीदवारों को बाहरी तौर पर मौका दे सकते हैं। खास तौर पर सब तो जिहड़ा स्ट्रोंग चेहरा है वह है सिद्धू मूसेवाला। सब तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि किसानी मोर्चे के विचों निकली हुई राजनीतिक पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा और उहदे विचों जे रुलदू सिंह मानसा जिहड़े मानसा तो उम्मीदवार ऐलाने जाते हैं तो उन्होंने सीधा सीधा जिहड़ा टाकरा है जे सिद्धू मूसेवाला नूं उत्थों उम्मीदवार ऐलान दिता जाता है तो दो जिहड़ियां इन्हां धिरां दे विच टाकरा होगा। पर इहदे विच कांग्रेस की आपसी खाना जंगी इत्थे भी जिहड़ी सामने आ रही है। यूथ कांग्रेस के वल्लों सिद्धू मूसेवाले दा उत्थों विरोध कर दिता गया है। खास तौर पर जे तुसीं पिछले दिन ही देखा होवे ते जसपिंदर चहल ने एक वड्डी रैली कीती सी जिहदे विचों पहलां ही होया सी कि सिद्धू मूसेवाला गायब ने पर उस तो बाद क्लीयर हुंदा है कि जसपिंदर चहल ने अपनी जिहड़ी शक्ति प्रदर्शन किया और दिखाया कि सिद्धू मूसेवाला अजे कल राजनीति च आउंदे ने ते उन्होंने अपने कीते हुए कामां दा जिक्र करते हुए कहा कि मैं पुराने समय तो लंबे समय तो इत्थे काम कर रहा और लोग जिहड़े आ मींह पैंदे दे विच भी मेरे नाल डटे हुए ने। सो इन्हां दोनों चीज़ों तो बिना जिहड़े होर आ बड़ी लंबी लाइन आ मानसे तो साबका विधायक करण कौर बराड़, राज बलविंदर सिंह बराड़, जगजीत सिंह बराड़, हनी फत्तनवाला, भारत भूषण बिंटा, सिमरनजीत सिंह भीना बराड़, नरिंदर कौनी चेयरमैन जिहड़े जिला परिषद तो रहे हैं, ये सारे दे सारे अपने आप को स्ट्रोंग कैंडीडेट दसदे हुए उत्थों दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने उस सीट तो अजे तक कोई भी कैंडीडेट ऐलानिया नहीं है। उस तो बिना सिद्धू मूसेवाला की तुहानूं पिछले दिनों की याद होगा कि बहुत जगह पर उन्होंने कहा कि जे मैनू मानसे तो मानसा मेरा अपना एरिया है, मेरा अपना खेतर है, मैं अपने खेतर दी मुश्किलों दूर करने के लिए राजनीति के कुद्दिया तो उन्होंने ये साफ साफ जिक्र कर दिता सी कि जे मैनू मानसे तो कैंडीडेट नहीं ऐलानिया जाता तो मैं हो सकता आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलैक्शन दे विच खड़ा होवां। सो हुण जिहड़ी दूजी जिहड़ी गेम आ कांग्रेस लग रहा है कि मुक्तसर तो जिहड़ा बाहरी उम्मीदवार उतार सकती है तो उहदे विचों सब तो वड्डा नाम जिहड़ा वो गायक सिद्धू मूसेवाले दा आ रहा है कि हो सकदा जिहड़ी कांग्रेस आ वो मुक्तसर साहिब तो सिद्धू मूसेवाले दे नूं कैंडीडेट खड़ा के अपनी जिहड़ी पारी खेड सकदी आ। सो यूथ कांग्रेस ने जिहड़ी मानसे दिन नूं लैके जसपिंदर चहल ने वड्डी रैली कीती सी और यूथ कांग्रेस ने मानसे तो जे कैंडीडेट खड़ा किया जाता सिद्धू मूसेवाले नूं इस चीज़ का विरोध किया सी। दूजे पासे दस दें कि मानसा जिहड़ा इस वेले सारे दे सारे उम्मीदवारों का कह सकते हैं कि फेवरेट एरिया बनया होया और या फिर कह सकते हैं कि वो इको एक इहो जिहा एरिया है जिहदे उत्ते बहुत सारे लोग दावेदारियां जता रहे हैं जिस तो सब तो वड्डी जिहड़ी नंबरिंग आ कांग्रेस के उम्मीदवारों की नंबरिंग आ कि बहुत सारे उम्मीदवार कांग्रेस के अपनी मानसा तो दावेदारी जता रहे हैं तो उन्होंने उम्मीद है कि अपनी अलग अलग तरीके नाल उन्होंने रैलियां भी जिहड़ियां कर लईआं, चाहे वो नुक्कड़ मीटिंगां होण चाहे वो छोटियां वड्डियां रैलियां होण, इस सब रैलियां करके हाईकमान को जताउण की कोशिश की कि हर एक उम्मीदवार ने यह जताउण की कोशिश की कि असीं मानसे तो बेस्ट जिहड़े आ कैंडीडेट हो सकते हैं। सो इन्हां सारियां दे विच सिद्धू मूसेवाला ने पिछले दिन ही अपना ऐलान जिहड़ा कर ही दिता सी कि जे मैनू इत्थों जिहड़ी टिकट नहीं दित्ती जाती तो हो सकता मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुन लड़ा। तो इन्हां सारियां चीज़ों के दरमियान जिहड़ी हुण ये खबर आ रही है कि रुलदू सिंह मानसा ही मानसा तो जिहड़ी संयुक्त समाज पार्टी के वल्लों चोण लड़नगे। आम आदमी पार्टी तो विधान सभा हल्का मानसा तो डॉक्टर विजय इंद्र सिंगला नूं ऑलरेडी जिहड़ा घोषित कर दिता गया उम्मीदवार। सो संयुक्त समाज मोर्चे के वल्लों और संयुक्त जिहड़ी संघर्ष पार्टी चुड़ूनी साहब की पार्टी आ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਨਗੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੜੂੰਗਾ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਧਾਰ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।